അപ്പോൾ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ട്രെയിലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ടീസർ റിയാക്ട് ചെയ്താണ്. ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ടു മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ പടത്തിൻ്റെ ടീസർ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിലർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. அவங்க என்ன ஆளுங்க? நம்ம ஆளுங்க தான். பார்த்தாலே தெரியுது. பார்த்தாலே எப்படி தெரியும்? பின்னாடி வாழ்நாள்ல. அப்ப நம்ம ஆளுங்க தானே. ஆரம்பிக்கலாமா? സൈഡിൽ കുത്തിയ ஹலோ സിമ്മിട്ടതാ. யார் யானி? விஜயகாந்த் ஜெயந்தி அம்மா கால் பண்ணி வெறுப்பேத்திட்டு இருக்க. போன் வையா. விஜயகாந்த் ஜெயந்தியா? இன்று விஜயகாந்த் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தமிழக முதலமைச்சர் சிவகார்த்திகேயன் விஜய் சேதுபதியால் விஜயகாந்த் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தார். சாரி மச்சான், எனக்கு கதை பிடிக்கலன்னா நான் தூங்கிடுவேன்டா. അത് ഇവന്റെ ഒറിജിനൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം. உன் வேலையும் வேணாம், போனஸும் வேணாம், பொங்கச்சோறு வேணாம், புளியோதரை வேணாம். ஐ லைக் டு ஸ்லீப் வித் யூ. அவர் இந்த வயசுலயும் பாட்டு பாடுறாரு, டான்ஸ் ஆடுறாரு, சண்டை போடுறாரு, போடுறாரு, உழைக்கிறாரு. ஒரு நாள் ஒரு தண்ணி சட்டியை கூட ஒழுங்கா தூக்க முடியல. நீ எல்லாம் அவரை பத்தி பேசலாமா? ஐ லைக் டு ஹேவ் செக்ஸ் வித் யூ. ஆரம்பத்திலேயே டோசேஜ் பண்ணி தூக்குற. பாட்டு இல்ல, கொஞ்சம் தூக்கலா தான் இருக்கும். அப்புறம் என்னாச்சு? வயசான சும்மா கும்முன்னு இருக்கிற ஒரு ஹீரோ. பிரியம் ஆடிச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹீரோயின். அப்ப வேற யாரையும் மாத்தி வந்துட்டு போல இருக்கே. ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றீங்க. ஒரு வீச போற மாதிரி தூரமா இருக்குமோ? மயிருக்கு அவருக்கு என்ன முடிச்சிருக்கா, உங்களுக்கு பையன் முடிச்சிருக்கா, 3 பேர் சேர்ந்து லிமிட் கேட்கல இருக்கலாம் கேட்கலாம். பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தா அப்ப வர நினைக்கினா நிழல் காட்டுறது சீப்பா. உனக்கு டிங்க் ஓகேவா? டிங்கா அப்படின்னா Dual income and no kids. To get into a loving relationship. அப்படின்னா பொம்பளை பிள்ளைங்கிறது கடவுள் கொடுக்குற சொத்தியா? அப்படின்னா குளிர்காலத்துக்கு மட்டும் இப்போ குளிர்து, மழை பெய்யுது, அப்படியே கடல் பண்ணிட்டு கட்டி பிடிச்சிட்டு படுத்தா எப்படி இருக்கும்? சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு. ஒரு படம் பதில்களை மட்டும்தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. நல்ல கேள்விகள் எழுப்பினா கூட போதும் தானே. 2026 செலக்ஷன்ல தகுதி ஜெயிச்சாரா இல்லையா? நாங்க மட்டும் இல்ல, கோடிக்கணக்கான பேர் இங்க ஒரு முடிவுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்காங்க. 2050லயும் தோடிக்கிட்டே ஆகலையா? சில பேருக்கு சில விஷயங்களை சொல்ற விதத்துல சொன்னாதான் புரியும். ஹலோ அங்கிள், பூமர் அங்கிள். சின்ன வயசுல இருந்து அவருக்கு ரசிகர். சூப்பரா இருக்கு. கண்டிப்பா படம் பண்றோம். எல்லா டைரக்டரையும் கூட்டு படத்தை போட்டு காட்டுறோம். படம் சூப்பரா இருக்குன்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொல்ல வைக்கிறோம். மக்களை ஏமாத்தி ஸ்கேம் பண்றோம். சொல்லுங்க கதிர், இந்த சம்பவத்தை எப்படி பாக்குறீங்க? அடுத்த வைரல் நியூஸ் வரவல அத்தம் வைத்தச்சல கொடிக்கதான் நம்மளுக்கு வேலையே. ജാനുവരി വിയേഡ് ബഹളമാണല്ലേ? അതെ. അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ പടത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരാൾ പ്രൊഡ്യൂസറിനടുത്ത് കഥ പറയാൻ വന്നു. പുള്ളി പറയുന്ന കഥകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്തോളജി പോലെ ആയിരിക്കും. അതിലെല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര വിയേഡ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഫണ്ണാണ്. പക്ഷേ 2050 ധോനി വിരമിച്ചില്ല, ടൈം ട്രാവൽ എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഫോണിലാണ്. അതൊരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും. അത് തന്നെ ചേട്ടാ. അതാണ് അത്. ഈ പടത്തിനകത്ത് ഓരോ എലമെന്റുകളെ ഓരോ കഥകൾ പോലെ ആന്തോളജി. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലത്തെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ സെഗ്മെന്റ് പോലെ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര വീടായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളായിരിക്കും അതിനകത്ത്. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്പൂഫ് എലമെന്റുകളും മെറ്റാ റെഫറൻസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കഥകളും വരും. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞവരെ മറ്റേ നല്ല ഉത്തരം തരുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പടത്തിൻ്റെ ഐഡിയ. അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ആ പടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ സെഗ്മെന്റ് ഓരോ ചോദ്യം പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നാലോ എന്ന് ചോദിക്കും. അതാണ് സംഭവം. പക്ഷെ അത് രസമുള്ളൂ. കാരണം ഭയങ്കര ലോ ബജറ്റിൽ എടുത്ത പടമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇതിന് അതിനേക്കാൾ ഒരു അല്പം കൂടെ ബജറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പടത്തിൽ. രസകരമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ പുതിയ ആളുകളെ പോലെ തോന്നുന്നു അത്. പക്ഷേ അത് ചേട്ടനധികം തമിഴ് പടം കാണാത്തുണ്ടെന്ന്. പ്രിയഭവൻ ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴിലെ മെയിനാണ്. നായകന്മാർ രണ്ടുപേരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് മറ്റേ ഒന്ന് നമ്മുടെ 96-ലെ പിന്നെ അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, നീ കഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന പയ്യനാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ മറ്റേ അശ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ നീ കഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ഉറങ്ങല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത് ആക്ച്വലി ഇവൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഇവനെ ഇതൊരു പടം അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ ഒരുപാട് 10-40 കഥകൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കേൾക്കും. ഞാൻ ചില കഥകൾ കേട്ടോണ്ടെങ്കിൽ പടം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കളയും എന്ന് പുള്ളി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു. അതോടെ പുള്ളിയുടെ കരിയർ ഡിം. പുള്ളിക്ക് പടമില്ല. പുള്ളി പടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പുള്ളി കുറേ നാളായിട്ട് നിന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വന്നോടാ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് സെൽഫ് ട്രോൾ പോലത്തെ എലമെൻറ്റാണ്. ആ ഒരൊറ്റ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ കരിയറിന് അത് കുറച്ച് ബാഡായിട്ടാണ് വന്നത്. പുള്ളി യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ കയറി വന്നത്. അതെ ചെറിയ വന്ന ബിഗ് ബോസ് വന്നായിരുന്നല്ലേ? ബിഗ് ബോസിലല്ല, കുക്ക് വിത്ത് കോമാളിയിൽ വന്ന ആളാണ്.
സോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ജനുവരി മാസം തന്നെ റിലീസുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്കിവിടെ റിലീസ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടില്ലാതെ കണ്ടു നോക്കുക. ഒരു ഫൺ പടമാണ്, ഒരു രസമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, ചെറിയ പടമാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ മേക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്.